دھوپ کی نرم کرنیں محل کے وسیع دروازوں سے اندر جھانک رہی تھیں۔ دربار سلطان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ بلند و بالا چھت پر سنہری نقش و نگار اور دیواروں پر نفیس آئینے نصب تھے جن میں محل کی عظمت جھلک رہی تھی۔ وسیع ہال میں بچھے قالین کی سرخی اور ستونوں پر کندہ کاری کی خوبصورتی نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ سلطان اپنی بلند مسند پر براجمان تھے۔ سنہری تاج اور قیمتی لباس میں ان کی شخصیت ایک شان و شوکت کی تصویر پیش کری تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف سلطان کی گونجتی ہوئی آواز رعایا کے مسائل حل کرتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ درباری اپنے اپنے مقام پر ادب سے کھڑے تھے۔ وزراء کے چہرے پروقار تھے اور خدام احترام سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اچانک دربار کے بھاری دروازے کھلنے کی آواز گونجی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اندر 3 چھوٹے بچے داخل ہوئے۔ ان بچوں کی رنگت گہری کالی تھی اور ان کے چہروں پر معصومیت جھلک رہی تھی۔ ان کی عمریں شاید 5 سے 7 سال کے درمیان ہوگی۔ ان کے قدم دربار کی عالیشان فرش پر ہچکچاہٹ کے ساتھ اٹھ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک شخص نظر آیا تھا۔ یہ شخص قد میں لمبا اور لباس میں نہایت نفیس تھا۔ اس کے مہنگے کپڑوں پر کڑھائی اور جواہرات کی چمک اس کے اعلیٰ درجے کے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید اور تیز تھا مگر اس پر الجھن اور غصے کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے سر پر لال چنری اوڑھی ہوئی تھی جو اس کی شفاف رنگت کے ساتھ نہایت جچ رہی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ دربار کے ہال میں موجود ہر شخص ان کے طرف متوجہ تھا۔ بچوں کی غیر معمولی رنگت اور ان کے ساتھ موجود مرد و عورت کا انداز سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ سلطان نے بھی دروازے کی جانب دیکھا اور ان کی نظروں میں ایک گہری سنجیدگی پیدا ہوگی۔ سلطان اپنی نشست پر سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی گہری نظریں ان لوگوں پر جم گئیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر رکے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف بچوں کے ہلکے قدموں کی آواز اور مرد و عورت کی سانسوں کی مدہم گونج سنائی دے رہی تھی۔ سلطان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی ان کی موجودگی میں بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ شخص ادب سے جھکتے ہوئے گویا ہوا۔ بادشاہ سلامت، میرا نام عبد الرحمن ہے اور یہ میری بیوی گل بانو ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے خاندان کی روایت یہ ہے کہ ہم کبھی اپنی ذاتی معلومات دربار میں پیش نہیں کرتے، لیکن آج میں مجبور ہو کر حاضر ہوا ہوں۔ میری عاجزی کو معاف فرمائیے کیونکہ میں اب برداشت کے انتہا پر ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور گہری نگاہوں سے عبد الرحمن کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا مگر پیشانی پر ہلکی سی لکیریں پڑنے لگیں۔ عبد الرحمن نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ عورت میری بیوی ایک بدبخت عورت نکلی ہے۔ ہم نے اس پر بھروسہ کیا، اسے اپنی عزت سمجھا، لیکن اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ سلطان کی آنکھیں سڑک گئیں اور ان کے چہرے پر ایک سختی نمودار ہوئی۔ عبد الرحمن کے الفاظ دربار میں موجود ہر شخص کی سماعت پر گونج رہے تھے۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، بادشاہ سلامت، یہ 3 بچے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ اس عورت کی غلط کاری کا نتیجہ ہے۔ اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور یہ 3 کالے بچے پیدا کیے ہیں۔ میرا رنگ دیکھیے، یہ گورا ہے، میری بیوی بھی صاف رنگت کی مالک ہے، لیکن یہ بچے یہ کالے ہیں، یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ ان کے ماتھے پر بال واضح تھے اور ان کی نگاہ عبد الرحمن کی طرف جم گئی۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد سلطان نے اپنی بھاری آواز میں کہا، عبد الرحمن، یہ بہت سنگین الزام ہے جو تم نے اپنی بیوی پر لگایا ہے۔ کیا تم اس بات کا کوئی ثبوت رکھتے ہو یا صرف تمہارا گمان ہے؟ عبد الرحمن نے فوراً جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ بچے خود ایک ثبوت ہیں۔ ان کی رنگت، ان کی شکل و صورت میرے خاندان سے نہیں ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خون اور میری نسل ایسی ہو؟ سلطان نے چند لمحے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی پیشانی کو سہارا دیا اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی نظریں کبھی عبد الرحمن پر جم جاتی، کبھی گل بانو کی جھکی ہوئی نظروں پر۔
سلطان ایک سرد اور گہری آواز میں کہا، تم نے اپنی بات کہی، لیکن اس کا فیصلہ ہم بغیر سنوائی کے نہیں کریں گے۔ عورت، تم کیا کہتی ہو؟ یہ الزامات تم پر لگائے گئے ہیں، تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کیا دلیل ہے؟ گلبانو کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے نظریں زمین سے اٹھائیں اور آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کی۔ یہ بچے میرے ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ میرے شوہر کے ہی بچے ہیں۔ سلطان نے اپنی مسند کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور تھوڑا آگے جھک کر عبد الرحمن کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن، تم نے اپنی بیوی پر سنگین الزام لگایا ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے صرف ان بچوں کی رنگت کا حوالہ دیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے؟ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی نظر آنے لگی، لیکن اس نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میں اپنی عزت اور خاندان کے وقار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے اپنے بچوں اور بیوی کے حق میں ہمیشہ انصاف چاہا ہے اور آج بھی صرف انصاف کا طالب ہوں۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی اختیار کی۔ دربار میں مکمل سکوت تھا۔ ہر شخص سلطان کے فیصلے کا منتظر تھا اور سلطان کی آنکھوں میں گہری سوچ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان کی نظریں اس عورت پر جمی ہوئی تھی اور ان کی شخصیت کا رو پورے حال پر طاری تھا۔ سلطان، جو ہمیشہ انصاف اور حکمت کا مظاہرہ سمجھتے تھے، اس وقت نہایت سنجیدہ نظر آ رہی تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا وقار تھا کہ جیسے وہ ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کی گہری آنکھیں سامنے کھڑی عورت کی ہر حرکت کو پرکھ رہی تھیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلطان نے نہایت گمبھیر لہجے میں اس عورت کو مخاطب کیا، تم اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ تمہارا شوہر جو بات کر رہا ہے وہ حقیقت سے خالی نہیں لگتی۔ تم دونوں گورے رنگ کے ہو، لیکن یہ بچے کالے ہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے اور اس کا جواب تم ہی دے سکتی ہو۔ سلطان کی آواز میں رعب ایسا تھا کہ دربار میں موجود ہر شخص ان کے الفاظ کے وزن کو محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے لہجے میں انصاف کا مطالبہ اور گہرائی سے سوچنے کی دعوت صاف جھلک رہی تھی۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے سلطان کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے بسی اور شرمندگی تھی، لیکن اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ چہرے پر چھائی سرخی کے ساتھ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور دربار کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہونے لگا۔ سلطان ایک لمحے کے لیے اپنی مسند کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور آہستہ سے آگے جھکتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا تو ہم تمہیں باعزت بری کریں گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے یہ قسم نہ کھائی تو ہمیں تمہارے خلاف قدم اٹھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ سلطان کے الفاظ دربار میں گونج رہے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی اور ہر شخص کی نظریں اس عورت کی طرف تھیں۔ عبد الرحمن نے فوراً سلطان کی بات پر سر ہلایا، جیسے وہ سلطان کے فیصلے سے مکمل متفق ہو۔ دربار کے کونے میں کھڑے درباری آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار تھے، کیونکہ سلطان کی یہ الفاظ غیر معمولی تھے۔ وہ عام طور پر قرآن پاک کو ایسے معاملات میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس معاملے کی نزاکت نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ عورت کے لب تھر تھر آئے، لیکن وہ مکمل خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا سر مزید جھک گیا۔ سلطان اسے باغور دیکھا، جیسے وہ اس کی خاموشی کو تول رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی سختی نمودار ہوئی، لیکن وہ چپ رہے، جیسے وہ اس عورت کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ سلطان کو عورت کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے وہ کوئی خطرہ یا بڑا انکشاف چھپا رہی ہو، لیکن وہ کچھ نہ بولے اور دربار میں موجود سب لوگ اس لمحے کی سنجیدگی کو اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے۔
महल की दीवारों पर नस्ब आईने रोशनी को मुनअक्स कर रहे थे और दरबार की आलीशान सतूनों की चमक सुल्तान की शान को मजीद नुमाया कर रही थी। कालीन के गहरी सुर्ख रंग और सुनहरी नक्शो निगार ने माहौल को मजीद भोजल बना दिया था। बच्चे खामोशी से अपनी जगह खड़े थे। उनके मासूम चेहरे और मासूम आंखें उस औरत की बेबसी को मजीद गहरा कर रहे थे। अब्दुर्रहमान की नजरें कभी बच्चों पर जाती, कभी सुल्तान पर। दरबार में मौजूद हर शख्स को महसूस हो रहा था कि यह लम्हा किसी बड़े फैसले का पेश खैमा है। सुल्तान, जो हमेशा अपने फैसलों में तवाज़ुन और इंसाफ के लिए मशहूर थे, उस वक़्त भी अपनी शानदार शख्सियत का मुज़ाहिरा कर रहे थे। उनका वक़ार और रौब उनकी बातों की गहराइयों को मज़ीद तक़वियत दे रहा था। औरत की खामोशी एक मुअम्मा बन चुकी थी और सुल्तान अपनी मसनद पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। उनके होंठ भले ही खामोश थे, लेकिन उनकी नज़रें सब कुछ कह रही थीं। दरबार में एक मुकम्मल खामोशी छा गई थी। हर शख्स की नज़रें उस औरत पर जमी हुई थी, जो अब तक अपनी खामोशी के पर्दे में छुप रही थी। सुल्तान ने अपनी मस्तक से टेक हटाई और अपनी गहरी निगाहों से उसको देखा। उसके बाद उस औरत ने गहरी सांस ली और हवा की सपुर्द की, गोया वो अपने दिल की भारी हालत को बाहर निकालना चाहती हो। उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखों में नमी थी। औरत ने सर झुकाया, फिर सुल्तान को नजर भर कर देखा और बोली, हम बेहद शर्मिंदा हैं सुल्तान मुअज्जम। हम जो आपके पास इस नौयत से आए हैं, हमारा दिल बहुत अजीब कैफियत का शिकार है, लेकिन हम अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा खुदा गवाह है कि हम बेकसूर हैं। सुल्तान की आंखों में एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी के आसार नजर आए, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि कुरान पाक को बीच में लाना शायद मुनासिब नहीं था। मगर अब तो वो इस बात का ऐलान कर चुके थे। ये लम्हा किसी बड़े फैसले का पेश खैमा था और सुल्तान की शख्सियत के रौब के बावजूद वो खामोश रहे और उस औरत के जवाब का इंतजार किया। फौरन ही सुल्तान ने काजी को इशारा किया और वह फौरन कुरान पाक लेकर उस औरत की तरफ बढ़ा। जब काजी साहब ने कुरान पाक उसके सामने किया तो उसके हाथ कांपते हुए कुरान की तरफ बढ़े। औरत की आंखों से आंसू बिला खौफ बहने लगे और उसका चेहरा गुलाबी सुर्ख हो चुका था। वो बेहद परेशान नजर आ रही थी और दरबार में मौजूद तमाम अफराद की नजरें उस पर जमी हुई थीं। औरत ने लरजते हुए हाथों से कुरान पाक पर अपना हाथ रखा और फिर बुलंद आवाज में बोली, मेरा नाम गुलबानो है और मैं भरे दरबार में हल्फ उठाती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर यह महज एक गलत तोहमत है और मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगी कि यह तोहमत जल्द मुझसे हट जाए। मैं इस पाक कलाम की कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ये बच्चे मेरे और मेरे शोहर अब्दुर्रहमान की हैं। सुल्तान की नजरें उस औरत की तरफ बढ़ गईं। उनकी आंखों में एक तासुर था जो समझा रहा था कि वो इसकी बातों को ना सिर्फ सुन रहे हैं, बल्कि वो उस वक्त उस औरत की बेगुनाही के बारे में मजीद यकीन करना चाहते थे। अब्दुर्रहमान की नजरें उस वक्त यकदम अपनी बीवी पर मरकूज होंगी, जैसे वो उसकी बातों को और ज्यादा संजीदगी से जांच रहा हो। उसका दिल जैसे लर्ज रहा था और उसे इस लम्हे का हकीकत में सामना करने में दुश्वारी हो रही थी। फिर उसने सर झुकाया और नरमी से कहा, सुल्तान, मेरी बीवी का बयान सच है। मैं भी इस पर पूरा यकीन रखता हूँ। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है और ये तोहमत मेरे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी है। सुल्तान ने गहरी सांस ली और दरबार में मौजूद हर फर्द की नजरें औरत और अब्दुर्रहमान पर मरकूज हो गई थी। दरबार में एक सनसनीखेज सकूत छा गया था। सुल्तान की आंखों में एक खास तासुर था जो बता रहा था कि वो इस मामले की गहराई को समझना चाहती हैं। सुल्तान ने धीमे लहजे में कहा, तुम दोनों ने जो कहा वो सुन लिया, लेकिन याद रखो, इस मामले में जो कुछ भी होगा इसका फैसला हम इंसाफ की रोशनी में करेंगे और तुम्हें अपनी बीवी की बेगुनाही पर मुकम्मल यकीन है तो हम ये मामला जल्द ख़त्म करेंगे। दरबार में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन सुल्तान के अल्फाज एक फैसला कुन बात की तरफ इशारा कर रहे थे। उनकी शख्सियत का रौब और हिकमत उस वक़्त पूरी तरह ज़ाहिर हो रही थी और औरत ने अपना हाथ कुरान पर रखा था ताकि वो इस गवाही के ज़रिए अपनी पाकदामनी का सबूत दे सके। सुल्तान का चेहरा उस वक़्त बेहद गमगीन और फ़िक्रमंद था।
دربار کی گہری خاموشی میں بھی کچھ نہ کچھ تھا جو سلطان کی ذہنی حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ جب معاملہ رفع دفع ہو چکا تو وہ عورت اپنے خاندان سمیت دربار سے روانہ ہوئی، تو سلطان کی نظریں اس عورت کی پشت کو بغض اور گہرے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو سلطان کی اندر کی دنیا میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ وہ عورت کی خاموشی اور اس کے بیان کی گہرائیوں میں کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ چیز شاید ابھی تک ان کی آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی۔ جب سلطان دربار میں واپس آئے تو رعایا کا ہجوم ایک بار پھر ان کے سامنے اپنی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن سلطان کی طبیعت میں کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں پہلے کی طرح چمکدار نہیں تھی اور چہرے پر وہ اتنی پرسکون مسکراہٹ بھی نہیں تھی جو ہمیشہ دربار میں آ کر لوگوں کو تسلی دیتی تھی۔ انہوں نے مشکل سے دو مسائل حل کیے، مگر ان کی طبیعت میں ایک اضطراب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دربار کی نشست سے اٹھ کر وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار میں موجود ہر شخص یہ دیکھ کر چونکا تھا کہ سلطان نے بغیر کسی اعلان کے دربار کا اختتام کیا اور خاموشی سے اپنی نشست سے اٹھ کر چل پڑے۔ یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ عام طور پر وہ سب کو خدا حافظ کہتے تھے اور پھر اپنی نشست سے اٹھتے تھے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وزیر، جو ہمیشہ سلطان کے قریب ترین دوست اور مشیر رہا تھا، فوراً یہ تبدیلی محسوس کرتا ہے اور بے ساختہ سلطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور سلطان کی طبیعت میں جو عجیب سی بے چینی تھی وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ ان کے لیے محض ایک کمرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی زندگی کا وہ خاص مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی باتیں کرتے تھے اور اپنے سب سے اہم فیصلے کیے کرتے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک سناٹا تھا جسے وہاں کچھ گہرے راز چھپے ہوں۔ اس کمرے کی دیواریں جو کبھی خوشی اور سکون کا باعث بنی آج کچھ مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں مدہم روشنی اور خوشبو نے ایک پرسکون ماحول پیدا کیا تھا، مگر سلطان کی آنکھوں میں ایک اضطراب تھا جو اس سکون کو چیلنج کر رہا تھا۔ سلطان کی مسند پر بیٹھنے کے بعد وہ لمحہ پر خاموش رہے۔ وزیر اندر داخل ہوا اور سلطان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان مسند پر بیٹھنے کے بعد لمحہ بھر خاموش رہے۔ وزیر اندر داخل ہوا اور سلطان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت کچھ بدلی ہوئی سی لگ رہی ہے، وزیر نے نرمی سے پوچھا۔ ان کی آواز میں فکرمندی اور تعلق کا احساس تھا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور وزیر کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وزیر ان کا سب سے وفادار دوست ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو کوئی لفظ بیان کر سکیں۔ میں ٹھیک ہوں وزیر، بس کچھ بے چینی ہے۔ وہ عورت گل بانو، اس کے بیان میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اندر سے بے چین کر رہا ہے۔ سلطان کی آواز میں ایک نرم درد تھا، جیسے وہ کسی گہرے سوال کا سامنا کر رہی ہوں۔ وزیر نے ان کے سامنے آ کر مسکرا کر کہا، آپ ہمیشہ انصاف کی راہ پر چلتے ہیں سلطان۔ اگر آپ نے کسی کو بے گناہ سمجھا ہے تو آپ نے وہی فیصلہ کیا جو صحیح تھا، لیکن یہ جو بے چینی ہے نا، شاید یہ آپ کے دل کی آواز ہو جو آپ کو کچھ اور بتا رہی ہو۔ سلطان نے وزیر کی باتوں پر سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ وزیر ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی دوستی میں کبھی خود غرضی یا مفاد نہیں تھا۔ وزیر کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو کبھی سلطان نے خود بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے مشورے پر یقین کرتے تھے کیونکہ ان کی دوستی میں ایک گہرائی تھی جو صرف وقت کے ساتھ اور مشترکہ تجربات کے ذریعے پروان چڑھی تھی۔ سلطان نے وزیر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں ہموار کرتے ہوئے کہا، شاید تم درست کہہ رہے ہو وزیر، لیکن ابھی کچھ اور ہے جو میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بول کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ وزیر جانتا تھا سلطان کی سوچ میں مبتلا ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ سوال و جواب کر کے سلطان کو پریشان نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں خیال کرنے کی ہدایت کر کے وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ سلطان اپنی شست پر بیٹھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرے خیالات کی جھلک واضح تھی، جیسے وہ اپنی رائے کے مسائل، انصاف کے تقاضوں اور اپنے دل کی بے چینی کے درمیان کسی حل کی تلاش میں ہوں۔ دھکا جیسے تھمسا گیا تھا اور کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے گہری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
اسی دوران ظہر کی اذان کی مقدس صدا بلند ہوئی تو سلطان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور سکون کی سانس لی۔ اذان کی آواز گویا ان کے دل کی بے چینی کو تھپکی دے رہی تھی۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے عالی شان مگر سادہ طرز کے مخصوص غسل خانے میں گئے جہاں صاف پانی کے فوارے ہمیشہ بہتے رہتے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط اور سکون کے ساتھ وضو بنایا، پانی کے ہر قطرے کے ساتھ جیسے وہ اپنی بے چینی کو دھو رہی ہوں۔ وضو کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے مخصوص نماز والے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کا وہ گوشہ جہاں سلطان عبادت کرتے تھے خاص طور پر ترتیب دیا گیا تھا۔ ایک سادہ مگر خوبصورت جائے نماز زمین پر بچھا ہوا تھا جس کے اوپر ایک ہلکی خوشبو مہک رہی تھی۔ دیوار پر ایک بڑی آیت القرآنی آویزاں تھی جو سکون اور اعتماد کا احساس پیدا کرتی تھی۔ سلطان نے جائے نماز پر قدم رکھا اور بارگاہ خداوندی میں جھک کے ان کی شخصیت کے جلال اور شان کے باوجود اس لمحے وہ اپنے خدا کے ایک عاجز بندے تھے، اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے سپرد کیے ہوئے۔ نماز کی ہر رکعت کے دوران ان کا دل مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی محبت اور خوف میں جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر سجدے میں اپنی تمام ذمہ داریوں، اپنی رعایا کے مسائل اور اپنی اندرونی سکون کی دعائیں اپنے رب کے حضور پیش کرے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی شروع کی۔ یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، سب سے رحیم ہے۔ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ یا رب، مجھے طاقت دے کہ میں اپنی رائے کے لیے انصاف قائم کر سکوں۔ مجھے حکمت عطا فرما کہ میں درست فیصلے کر سکوں۔ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میری بے چینی کو سکون میں بدل دے، میری رعایا کے مسائل کو آسان فرما اور انہیں امن و سکون عطا کر۔ مجھے اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ ان کی دعا کا ہر لفظ گویا ان کے دل کی آواز تھی جو آنکھوں کی نمی میں جھلک رہی تھی۔ وہ ایک بادشاہ تھے مگر اس لمحے میں وہ محض ایک بندے تھے جو اپنے رب کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کرے تھے۔ دعا کے بعد سلطان نے گہری سانس لی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سکون اور اطمینان کا حامل لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے میز کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کے ضروری دستاویزات موجود تھے۔ ان کا کمرہ جو ابھی تک ان کی پریشانی کا گواہ تھا اب ایک نئے سکون اور روحانی روشنی سے بڑھ گیا تھا۔ سلطان نے اپنے کام کو نہایت دیانتداری سے شروع کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک حکمران کی سب سے بڑی عبادت اپنی رعایا کی خدمت ہے۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی چال چلتا گیا۔ 9 مہینے کا عرصہ بیت گیا مگر وہ دن جب ایک عورت نے بھرے دربار میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کی قسم کھائی تھی، سلطان کے ذہن کے کسی گوشے میں ہمیشہ کی طرح تازہ رہا تھا۔ یہ وقت انہیں دیگر مسائل میں مصروف رہ کر گزرا تھا مگر کچھ سوالات ایسے تھے جو کبھی کبھار ان کے دل میں ہلچل مچا دیتے تھے۔ یہ صبح بھی ایک عام صبح جیسی تھی۔ صبح سحری کی روشنی محل کی جھروکوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور محل کے باغات سے آتی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ سلطان اپنی زوجہ کے ساتھ ناشتہ تناول کر رہے تھے۔ یہ ان کے روزمرہ معمول کا حصہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتے، ان سے بات کرتے اور دن کی شروعات محبت بھری گفتگو سے کرتے۔ ان کی زوجہ جو نہایت سادہ اور شائستہ طبیعت کی مالک تھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو ان کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ ان کی نرم مسکراہٹ سلطان کے دل کو ہمیشہ کی طرح سکون دیتی تھی۔ سلطان نے اپنی بیوی پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور نرمی سے کہا، ہماری زندگی میں آپ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، آپ ہمارے دل کا سکون اور گھر کی روشنی ہے۔ یہ الفاظ ان کی بیوی کے دل میں خوشی کی لہر لے آئے۔ وہ جھنپتے ہوئے گویا ہوئیں، آپ کی محبت اور خلوص ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف ایک نوالہ بڑھایا اور نرمی سے کہا، یہ لمحے ہمارے لیے بہت خاص ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ باتوں کا یہ خوشگوار سلسلہ جاری رہا تھا کہ دروازے پر ایک ہلکی دستک ہوئی۔
दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वजीर, जो सुल्तान का काबिल एतमाद साथी और करीबी दोस्त था, अदब से अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान ने फौरन अपनी बीवी का हाथ छोड़ दिया और संजीदगी इख्तियार करते हुए वजीर को देखा। वजीर ने झुककर सलाम पेश किया और कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके कीमती वक्त में मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी बात अर्ज़ करनी है। सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी, मगर उन्होंने तहम्मुल से कहा, कहिए क्या मामला है। वज़ीर ने सर झुकाए हुए कहा, बादशाह सलामत, वो शख्स जो 9 महीने पहले अपनी बीवी को लेकर आया था, जिसने कुरान पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही की कसम खाई थी, आज दरबार में हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। ये सुनते ही सुल्तान के माथे पर गहरे बल पड़ गए। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर उन्होंने नरम लहजे में कहा, फिलहाल उसे दरबार ले जाओ, हम जल्द नाश्ता तनावुल करके वहां पहुंच जाएंगे। वजीर ने सर झुकाया और अदब से कमरे से रुखसत हो गया। सुल्तान चंद लम्हों तक खामोश रहे। फिर उनकी बीवी ने नरमी से सवाल किया, ये क्या मामला है? किस औरत ने कुरान की कसम खाई थी? उनके लहजे में हैरत और तजस्सुस नुमाया था। सुल्तान ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, यह एक तवील और पेचीदा कहानी है। फिलहाल हमें दरबार के काम निपटाने हैं, जल्द वापस आएंगे और फिर जंगल के दौरे पर भी जाना है। ये कहते हुए अपनी जौजा के माथे पर हल्का सा बोसा दिया, जिससे उनकी बीवी के चेहरे पर नमी और मोहब्बत झलकने लगी। उन्होंने आजी से सर झुकाया और कहा, आप जल्दी आएंगे तो हमें खुशी होगी, हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपके साथ हो। सुल्तान मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठ खड़े हुए और दरबार के लिए तैयार होने लगे। उनके दिल में कुछ बेचैनी ज़रूर थी, मगर उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वक़ार और तहम्मुल का नूर नुमाया था। सुल्तान कदम ब कदम अपनी बेमिसाल शान के साथ दरबार की जानिब बढ़ रहे थे। उनकी हर हरकत में एक गैर मामूली वक़ार और रौब झलक रहा था, जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अपनी अज़मत के आसमान पर चल रही हों। दरबार के वसी और अरीज़ हाल में हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई थी, जैसे वक़्त खुद भी उनके कदमों की चाप सुनने के लिए ठहर गया हो। महल के सुतूनों पर नक्शो निगार, दीवारों पर जमगमाते फानूस और कालीनों की नरम सतह ने उनकी आमद को और भी जलाली बना दिया था। दरबारी, वजीर और मशीर सब अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए थे। उनकी नजरें झुकी हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सी तहसीन और एहतराम का जज्बा मुजस्सन था। सुल्तान ने दरबार के दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए अपनी नजरें पूरे हाल पर डाली। उनकी संजीदा आंखों में गौर और फिक्र की गहराई वाज़ेह थी। उनकी शख्सियत का जलाल ऐसा था कि मौजूद हर शख्स ने झुककर अदब से सलाम पेश किया, और जैसे ही वो अपनी शिश की जानिब बढ़ने लगे, हाल में खामोशी के सिवा कुछ बाकी ना रहा। सुल्तान के लबों पर कोई मुस्कुराहट न थी, मगर उनके चेहरे पर एक ऐसा सकून और रौब था जो उनकी अंदरूनी कुव्वत की अक्कासी कर रहा था। वो कदमों को आहिस्ता और मुतवाज़न रखते हुए अपनी शिस्त तक पहुंचे और महज अपनी हल्की जुम्बश के साथ सबके सलाम का जवाब दिया। सुल्तान अपनी शिस्त पर गहरी संजीदगी के साथ बैठ के दरबार में मौजूद हर शख्स खामोश था, जैसे हवा भी दम सा चुकी हो। अब्दुल रहमान ने झुककर सुल्तान को सलाम पेश किया। उसके चेहरे पर मायूसी और थकन के गहरे आसार थे। उसकी आवाज़ बोझल और लहजा बेहद शिकस्ता था। वो सर झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, मैं अपनी अर्जी लेकर अब किसके पास जाऊं? आपने मेरी बीवी को बेगुनाह करार दिया। उस लम्हे में मैंने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन आज देखिए मैं कैसे खुद को तसल्ली दूं? अब्दुल रहमान ने अपने हाथों में लिपटा नन्ना नौमलूद सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान की नजरें बच्चे पर गईं तो वो चंद लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। बच्चे की रंगत भी गहरी सयाह थी, जो किसी सूरत अब्दुल रहमान या उसकी बीवी गुलबानों पर नहीं जाती थी। सुल्तान ने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ रखा। उनकी भंवें सड़क गईं और आंखों में उलझन और गुस्से के आसार नुमाया हो गए। अब्दुल रहमान ने बेहद दिल गिरफ्तगी से अपनी बात जारी रखी, बादशाह सलामत, मेरी बीवी अब भी यही कह रही है कि वो बेगुनाह है और उस पर लगे इल्जामात सरासर झूठ हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बच्चे मेरे नहीं हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि हर बच्चा गहरी स्याह रंगत का हो। मेरा पूरा ख़ानदान भी यही कहता है कि गुलबानो झूठ बोल रही है, वह मुझे धोखा दे रही है।
सुल्तान की आंखों में भी गुस्से की चमक उभर आई। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो दरबार में मौजूद हर शख्स को महसूस होने वाले रोबो दबदबे का मरकज बने हुए थे। उन्होंने गहरी और धीमी मगर गजबनाक आवाज में कहा, यह मामला हमारे दरबार में बार बार पेश हो रहा है और हर बार यही किस्सा सुनने को मिलता है। कोई बच्चा भी अपने बाप पर नहीं जा रहा। सब काले क्यों पैदा हो रही हैं? क्या तुम्हारी बीवी को हमारी सल्तनत के कवानीन का इल्म नहीं? जिना करना यहाँ संगीन जुर्म है। अब्दुर्रहमान ने घबरा कर जवाब दिया, बादशाह सलामत, उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन जब मैंने उसे अपने साथ आने का कहा तो वो रोने लगी और दरबार में आने से इनकार कर दिया। सुल्तान ने अपनी शीश से जरा सा आगे झुकते हुए अपने वजीर की तरफ देखा। उनकी आवाज में तूफान किसी शिद्दत थी। वजीर, फौरन जाओ, 2 कनीजों और सिपाहियों को साथ लेकर उस औरत को गिरफ्तार करो, उसे हमारी कैद में डाल दो। वो जितनी भी चीखो पुकार करे उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना होगा। हम उसे फांसी के फंदे पर लटकाएंगे ताकि बाकी रियाया के लिए इबरत का निशान बन सके। उनके गुस्से से भरपूर अल्फाज दरबार की फिजा में गूंज उठे। ऐसा महसूस हुआ कि महल की दीवारें लर्जने लगी हो। हर दरबारी खामोश खड़ा था। किसी की हिम्मत ना थी कि कुछ कहे। वजीर ने परेशानी से सर झुकाया और हुक्म की तामील के लिए दरबार से निकल गया। सुल्तान ने अब्दुर्रहमान की जानिब देखा। उनकी नजरें अब्दुर्रहमान के चेहरे को जैसे परख रही थीं और फिर वो सख्त लहजे में बोले, तुम्हें अब मजीद फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बीवी को सजा मिलेगी और वो खुद सच बताएगी कि इन बच्चों का बाप कौन है। ये बच्चे मासूम हैं, इन पर किसी किस्म की ज्यादती ना करना। अब्दुर्रहमान ने इस बात में सर हिलाया मगर उसकी आंखों में छुपा दर्द नुमाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर निकल गया। सुल्तान ने उसकी पुश्त को बहुत गौर से देखा, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। दरबार की फिजा अब भी खामोश और बोझल थी। हर निगाह सुल्तान के तासुरात पर जमी हुई थी। दरबार के इख्तिताम पर सुल्तान अपनी नशिस्त से उठे थे और उनके चेहरे पर संजीद की गहरी लकीरें थीं। वज़ीर ने एहतराम से झुककर इत्तला दी, बादशाह मुअज़्ज़म, जैसा आपने हुक्म दिया था वो औरत कैदी कर दी गई है, उसे कालकोठरी में मुंतकिल कर दिया गया है। सुल्तान ने इस इत्तला पर ना कोई जवाब दिया ना कोई तासुर दिया। वह सर की हल्की जुम्मश के साथ अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गए। वजीर उनके तासुरात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2 दिन धीरे धीरे गुजरने लगे थे, मगर उन 2 दिनों में एक लम्हा भी ऐसा ना था जब सुल्तान के दिलो दिमाग को सुकून हासिल हुआ हो। वो अपने मामूल के मुताबिक अपनी राय के मसाइल सुनते, फैसले करते, मगर उनकी सोचों में एक बेनाम इज़्तिराब शामिल हो चुका था। वक़्त जैसे बोझल सा लग रहा था। वजीर और बशीर भी महसूस कर रहे थे कि सुल्तान का रवैया कुछ बदला बदला है, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि उनसे कुछ पूछ सके। रात का वक़्त था। चांद की मदहम रोशनी कसर की दीवारों पर छुटकी हुई थी। सुल्तान गहरी नींद से बेदार हुए। उनका दिल किसी अनजाने बोझ के तहत बेचैन हो चुका था। उन्होंने वुज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद वो अपने मखसूस तस्बीह लेकर अल्लाह का जिक्र करने लगे। हर कलिमा उनके दिल की बेचैनी को कम करने के लिए था, मगर इसका असर महदूद सा था। उनके ख्यालात बार बार उस औरत की तरफ पलट रहे थे जो अब कैद में थी। पिछली बार जब वो औरत दरबार में आई थी, उसकी बेबसी और मासूमियत को सुल्तान ने अपनी आंखों से देखा था। वो याद करते थे कि कैसे उसने भरे दरबार में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी और उसके आंसुओं ने उसके दिल की गहराइयों में एक जगह बना ली थी। सुल्तान का दिल कह रहा था कि वो औरत बेगुनाह है। अगर उसने कोई गलती भी की हो तो वो उसे दोहराने वाली नहीं, मगर 2 दिन पहले अब्दुर्रहमान का आना और उस नौमालूद बच्चे को पेश करना, जिसकी रंगत भी पहले बच्चों जैसी थी, सुल्तान को शदीद गुस्से में मुब्तला कर गया। उसी लम्हे उन्होंने हुक्म दिया था कि उस औरत को कैदी बना दिया जाए। उस वक़्त भी वो इन्हीं लम्हों के बारे में सोच रहे थे। उनका दिल उलझा हुआ था, जैसे कोई अंदर से उन्हें उस औरत की बेगुनाही की तरह मुतवज्जे कर रहा हो। अचानक उन्होंने अपनी तस्बीह को चूमकर करीब रखा और अपनी ख्वाबगाह में सोई हुई अपनी ज़ौजा की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली। उनका दिल भर आया, मगर वो खामोशी से अपनी जगह से उठे। अपनी ज़ौजा को गहरी नींद में छोड़कर वो आहिस्ता से ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकले और सीधा काल कोठरी की तरफ बढ़ने लगे।
रात का सन्नाटा चारों तरफ थारी था। कसर के दीप मदहम रोशनी बखेरे थे। काल कोठरी के करीब पहुंचकर सुल्तान के कदम धीरे धीरे मजीद वजनी होते जा रहे थे। वहां खड़े सिपाहियों ने उन्हें देखकर फौरन झुककर सलाम पेश किया। सुल्तान ने अपनी उंगली के इशारे से उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। सिपाही हैरत में थे कि बादशाह इस वक्त कालकोठरी की जानिब क्यों आए हैं। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस औरत की कैद के करीब पहुंचे जहां उसकी बेबसी कैद में थी। सुल्तान कालकोठरी में दाखिल हुए तो जो मंजर उनके सामने आया उसने उनके दिल को लर्जा कर रख दिया। उनकी आंखें एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर सी गईं और बेसाख्ता उनके लबों से एक चीख निकल गई। उनकी नजरें उस औरत पर मरकूज थीं जो सजदे में गिरी हुई अपने रब के हुजूर ज़ारो कतार हो रही थी। उसकी आवाज़ जो खामोश दीवारों के अंदर गूंज रही थी सुल्तान के दिल को चीरने लगी। वो कह रही थी, या अल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, तू जानता है मैंने कोई खता नहीं की, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी सच्चाई को जाहिर कर दे। सुल्तान के कदम खुद ब खुद डगमगाए और वहीं वो सजदे में गिर गए। उनका दिल गोया उस लम्हे बोझल हो गया था। वो अजीम बादशाह जो कई सल्तनतों पर हुक्मरानी करते थे उस वक़्त अल्लाह के हुजूर आज से झुके हुए थे। उनके आंसू उनकी गालों पर बहने लगे। चंद लम्हों बाद जब वो सजदे से उठे तो उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखों में शदीद नदामत और पेशानी पर पसीना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि उन्होंने एक गलत फैसला किया था। वो औरत जो अपने दुख के समंदर में डूबी हुई थी सुल्तान को सजदे में देखकर घबरा कर खड़ी होगी। उसकी आंखें खौफ और हैरत से लरस रही थी। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और गोया उसके सामने ही ज़मीन पर बैठ के वो जो एक अजीम बादशाह थे उस औरत के सामने अपनी बुलंद उबाला शान को छोड़कर आजिज़ी से झुक के सुल्तान ने इशारे से उसे बैठने का कहा और धीमी आवाज़ में मगर गहरे लहजे में बोले, तुम सच क्यों नहीं बताती? कौन हो तुम और ये बच्चों का किस्सा क्या है? मैंने 9 महीने पहले तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई देखी थी और आज तुम्हें यहाँ अल्लाह के हुजूर सजदा करते देखकर मेरा दिल गवाही देता है कि तुम बेगुनाह हो। औरत ने लम्हे भर के लिए सुल्तान को देखा। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत के आसार थे, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और बोझल लहजे में बोली, बादशाह सलामत, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं एक ऐसी बीवी हूँ जो अपने शोहर की नज़रों में नाकिस है। मैंने कई बार अपने शोहर को समझाया कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मेरे शोहर के दिल में हमेशा गोरे रंग की बरतरी रही है। वो काले रंग को बुरा समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और यही मजाक शायद अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा ठहरा। मैंने अपनी सास से सुना है कि मेरे शोहर के दादा के वालिद भी काले रंग के थे। मुझे यकीन है कि मेरी औलाद में ये खसूसियत उनसे आई है, मगर मेरे शौहर को ये बात समझ नहीं आती। वो मेरी हर बात को झूठ समझते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरी सास से दरियाफ्त कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगी। औरत के अल्फाज सुल्तान के दिल पर गहरे नश्तर की तरह लग गए थे। वो लम्हे भर के लिए खामोश हो गए, जैसे उनका जहन इन तमाम बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। सुल्तान ने गहरी सांस ली और गोया खुद को संभालते हुए बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई की झलक है। तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई है जो झूठ बोलने वाले की आंखों में नहीं होती। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। सुल्तान ने उसी वक्त फैसला किया कि वो अब्दुर्रहमान के घर जाएंगे और इस मामले की मुकम्मल छानबीन करेंगे। चंद ही घंटों बाद सुल्तान ने अब्दुर्रहमान को दरबार में बुलाया और उसकी सास को भी साथ लेकर आए। सास ने भी वही बातें बताईं जो औरत ने कही थी। सुल्तान ने माहिर हकीमों और तबीबों से राय ली, जिन्होंने वाज़ेह किया कि जनियाती खसूसियात नस्लों के दरमियान मुंतकिल होती हैं। अब्दुर्रहमान का सर शर्मिंदगी से झुक चुका था। सुल्तान ने उससे नरमी से समझाया कि रंग और नस्ल की तफरीक अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती। उन्होंने अब्दुर्रहमान से कहा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे ही खानदान की अक्कास है, उनका रंगत उनके किरदार से ज़्यादा अहम नहीं। तुम अपनी बीवी को वो इज्जत दो जो एक शोहर को देनी चाहिए। अब्दुर्रहमान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और वादा किया कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेगा। इस कहानी का इख्तिताम एक सबक पर होता है, हमें किसी भी इंसान को रंग, नस्ल या ज़ाहिरी खदोकाल की बुनियाद पर परखने का हक नहीं। हर शख्स अपने अमल से पहचाना जाता है और यही चीज़ इंसान को दूसरे इंसानों से मुमताज़ करती है। सुल्तान ने उस दिन समझा कि हुक्मरानी सिर्फ कवानीन बनाने और उन पर अमल करवाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रियाया के दिलों में इंसाफ का बीज बोने का नाम है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉवेल्स टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा
ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ اس طرح کے پیاری قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔